லைகா புரொடக்ஷன் சுபாஷ்கரின் தயாரிப்பில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், அமிதாப் பச்சன், ஃபகத் ஃபாசில், ராணா நடிப்பில் டிஜே ஞானவேல் இயக்கத்தில் வேட்டையன் அக்டோபர் 10 உலகமெங்கும் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில். வேட்டையனின் வேட்டைக்கு ரெடியா? காங்கிரசின் ஜெயராம் ரமேஷ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதனை பார்க்கலாம். सर, अब तक आपके पास जो तथ्य सामने आए हैं, क्या इस नतीजे पर आप पहुंचे हैं कि कोई सुनियोजित ढंग से कोई ईवीएम में गड़बड़ी की गई है? क्या आप ऐसा कोई नतीजे पे पहुंचे हैं कि कोई सुनियोजित ढंग से हुआ है ऐसा कुछ, या अभी उसमें देखना बाकी है कि ईवीएम में गड़बड़ी कोई बड़े पैमाने पर की गई है? भाई, अगर 99% बैटरी स्टैंडर्ड एक के बाद एक मशीनों पे निकल रही हो और उन्हीं मशीनों पे कांग्रेस का उम्मीदवार हार रहा हो, जिन मशीनों पे 60-70 स्वाभाविक जो होना चाहिए उतनी बैटरी उस पे हम जीत रहे हो, तो आप बताइए सुनियोजित नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? ये नतीजे सवाल खड़े करते हैं और इन सवालों को ढूंढना हम सबका राजधर्म है. हम सबको इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए, आपको भी और हमको भी. आप समझे, ये साजिश समझे. जहां 99% बैटरी है वहां बीजेपी की जीत होती है, और जहां 70% के नीचे बैटरी है वहां कांग्रेस की जीत होती है. ये संयंत्र नहीं है तो और क्या है? हाँ जी, 2 राज्यों के चुनाव हो जाने के बाद नहीं, अभी इन 2 राज्यों तक ही सीमित रखेगा. नहीं, 2 राज्यों के बाद मैं उसी पे सवाल कर रहा हूँ. 2 राज्यों के चुनाव हो जाने के बाद परिणाम भी आ गए हैं, तो ईवीएम को लेकर के क्या मत हैं आपके? यही तो बात कर रहे हैं हम लोग. चलिए, और कौन, और कोई सवाल? हाँ जी, बोल दो, आवाज आ रही है. सर, क्या लगता है कि 2-2.5 दिन का जो मतलब इन्वेस्टिगेशन होगा उससे कुछ निकल के सामने आएगा? हमारा जो काम है और जो कर्तव्य है, चुनाव आयोग के दरवाजे पे दस्तक देना और तेज दस्तक देना ताकि आवाज आप सब तक पहुंचे, और उसके बाद जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है इस लोकतंत्र को जीवित रखने की. आपने सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. हम अपना कर्म निभा रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं. शिकायत करना हमारा फर्ज बनता है और हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी बनता है. जो हमने देखा है, 99% बैटरी, 65% बैटरी, ये सब मैं समझता हूँ काफ़ी आश्चर्यजनक बातें निकल कर आई हैं हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में. और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ये आश्चर्यजनक नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं, और लोगों की भावना के खिलाफ ये नतीजे हैं. जो माहौल था, जो ज़मीनी हकीकत था, उस माहौल के खिलाफ है. मैं समझता हूँ बीजेपी भी नहीं उम्मीद करती थी कि वो हरियाणा जीतने वाले हैं. जितवाया गया, जीते नहीं है, जितवाया गया. हाँ. Sir, talking about Jammu Kashmir, one thing that has been the constant demand of National Conference is the restoration of Article 370. What will the Congress stand beyond that? Will the Congress support over there? Because the mandate that has come, it has come specifically for the National Conference, and this is one of their demands. So what will the Congress stand beyond Article 370 now? The mandate is for the Indian National Congress and an alliance with the National Congress. The political atmosphere in J&K was transformed after the Bharat Jodo Yatra. And that transformation had an effect on all political parties which were seen to be aligned with the Indian National Congress. So let's not underestimate the importance of the role of the Indian National Congress. The National Conference has scored a handsome victory. ஹரியானா தேர்தல் முடிவுகளை ஏற்க முடியாது என காங்கிரஸ் கட்சியின் ஜெயராம் ரமேஷ் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது பேசியிருக்கிறார். விவரங்களோடு செய்தியாளர் கணபதி இணைந்திருக்கிறார். கணபதி, ஜெயராம் ரமேஷ் பேசியிருக்கிறார் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது, அதன் சாராம்சம் என்ன? காலை 9 மணி வரை தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட சமயத்திலே
காங்கிரஸ் கட்சி ஹரியானா மாநிலத்திலே பல்வேறு தொகுதிகளிலே முன்னணியில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளிவந்தன. அந்த சமயத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தொண்டர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள், பட்டாசுகளை வெடித்தார்கள், மேளதாளங்களை இசைத்தார்கள். ஆனால் அதன் பிறகு படிப்படியாக நிலைமை மாறி இறுதியிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஹரியானா மாநிலத்திலே 48 தொகுதிகளிலே வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கிறது எனவும், காங்கிரஸ் கட்சி 37 தொகுதிகளை மட்டுமே பெறுகிறது எனவும் முன்னணி நிலவரங்கள் மாறிவிட்டன. தலைகீழாக இப்படி மாறிய சூழலிலே காங்கிரஸ் கட்சி இந்த தேர்தல் முடிவுகளை நிராகரிப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறது. காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜெயராம் ரமேஷ் மற்றும் பவன் கேடா, முறைகேடு ஏதோ நடந்திருக்கிறது, எங்களுக்கு பல புகார்கள் வந்திருக்கின்றன, ஏற்கனவே நாங்கள் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ஒரு புகார் அளித்தோம், அதற்கு அவர்கள் பதிலளித்திருக்கிறார்கள், அந்த பதிலுக்கும் நாங்கள் பதிலளிக்க இருக்கிறோம், மேலும் பல புகார்களை நாளை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறோம் என தெரிவித்திருக்கிறார்கள். ஆகவே ஹரியானா மாநிலத்தில் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ள காங்கிரஸ் கட்சி தயாராக இல்லை என அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். மேலும் நாளையும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு பல்வேறு புகார்களை அனுப்புவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதையும் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இவிஎம் தொடர்பாக அவர்கள், அதாவது மின்னணு வாக்கு இயந்திரங்கள் தொடர்பாக அவர்கள் புகார் அளிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆகவே காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை அவர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ள ஜம்மு காஷ்மீர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகளை பற்றி அவர்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை. ஆனால் அதே சமயத்திலே அவர்கள் தோல்வி அடைந்துள்ளதால் ஹரியானா மாநில சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகளை ஏற்க மறுத்துள்ளார்கள். கள நிலவரத்துக்கும் தேர்தல் முடிவுகளுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாமல் இருப்பதாக எங்களுக்கு தெரிகிறது என அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இதற்காக என்ன ஆதாரங்களை அவர்கள் சமர்ப்பிப்பார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும். அதே சமயத்திலே ஜம்மு காஷ்மீரில் தேசிய மாநாடு காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. அந்த வெற்றியை காங்கிரஸ் கட்சி ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. தேசிய மாநாடு மற்றும் காங்கிரஸ் ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களின் நலனுக்காக பாடுபடும், தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றும் என ஜெயராம் ரமேஷ் தெரிவித்தார். ஹரியானா தேர்தல் முடிவுக்கான தீர்ப்பு மாநில மக்களின் விருப்பத்திற்கு எதிரானது என பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பேசியிருக்கிறார். அது குறித்த விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி கணபதி. லைகா புரொடக்ஷன் சுபாஷ்கரின் தயாரிப்பில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், அமிதாப் பச்சன், ஃபகத் ஃபாசில், ராணா நடிப்பில் டிஜே ஞானவேல் இயக்கத்தில் வேட்டையன் அக்டோபர் 10 உலகமெங்கும் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில். வேட்டையனின் வேட்டைக்கு ரெடியா?